10th standard Science and Technology Part 1 and the second chapter Periodic Classification of Elements. Now in this period we are going to study about the Mendeleev's periodic table. The Russian scientist Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872 AD. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. Mendeleev considered the fundamental property of element, namely the atomic mass. म्हणजे मेंडेलिव्हनी त्या काळामध्ये जी पिरियडिक टेबल तयार केला तो अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल समजलं जातं. आणि मग त्यांनी इलेमेंटची जी कोणती प्रॉपर्टी विचारात घेतली तर atomic mass of element has standard and arranged 63 elements known at that time. त्या काळामध्ये शोधल्या गेलेल्या 63 एलिमेंटची मांडणी त्यांनी केलेली आहे इन अन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. म्हणजे ॲटॉमिक मासच्या चढत्या क्रमानुसार त्यांची मांडणी केली. Then he transformed this into the periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of these elements. That means he arranged the 63 elements which are known at that time, and he arranged all the elements in increasing order of their atomic masses. Mendeleev organized the periodic table on the basis of the physical and chemical properties of the elements. आता हे सगळी अरेंजमेंट करताना त्या एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या चढत्या क्रमानुसार मांडणी केलीच, पण त्या एलिमेंटचे केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज सुद्धा त्यांनी विचारात घेतल्या. These were the molecular formulae of hydrides and oxides of the elements. त्या एलिमेंटचे हायड्राइड्स, त्या एलिमेंटचे ऑक्साइड्स यांची मॉलिक्युलर फॉर्म्युले कसे आहेत. मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, डेन्सिटीज ऑफ द एलिमेंट्स अँड देअर हायड्राइड्स अँड ऑक्साइड्स. म्हणजे त्या एलिमेंटची मेल्टिंग पॉईंट, त्या एलिमेंटची बॉइलिंग पॉईंट, त्या एलिमेंटचे डेन्सिटीज, त्याचबरोबर त्या एलिमेंटची जी हायड्राइड्स आहेत आणि ऑक्साइड्स आहेत त्यांची मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट या सगळ्याचा त्याने विचार केला, त्या सगळ्याचा अभ्यास केला आणि आपलं पिरियडिक टेबल तयार केलं. मेंडेलीव फाउंड दॅट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल. त्यांना असं समजलं द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज, सारख्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी असणारे एलिमेंट्स ठराविक काळानंतर पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होते. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पिरियडिक लॉ. आणि मग त्याने हा पिरियडिक लॉ सांगितला. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. याचा अर्थ मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांचे आवर्ती फल असतात. द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल. द व्हर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलीव्स पिरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स while the horizontal rows are called periods. You see here, these are vertical columns. This is the first column, second column, third column, fourth column, fifth column. Okay, and horizontal rows, these are rows 1 2 3 4 horizontal rows are there. Vertical columns are known as groups and horizontal rows known as periods. Okay, you see here highlighted some words are given here. Chemical and physical properties
Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of the elements. He studied about the hydrides and oxides of the elements, their melting point, their boiling point, their densities of the elements, and their hydrides and oxides. Okay, and we studied about the periodic law. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. Vertical columns are known as groups and horizontal rows known as periods. This is actually the Mendeleev's periodic table. Okay. Now, the general molecular formula of compounds shown as here. How to write? You see here, just like a square. Okay, R square O, just like a square, and here R2O3. याच्या डोक्यावरती टॉप पोझिशनला असे हे अंक लिहिलेले आहेत, त्याचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत. बरोबर आहे का? या मेंडेलीवच्या पिरियडिक टेबलमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की या ठिकाणी हे जे फॉर्म्युले आहेत हे लिहिलेले आहेत. इथं आहे, इथं आहे, इथं आहे, हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले आहेत. पण आत्ता आपण कसे लिहितो बरं? वी आर रायटिंग नाऊ just like a R2O, R2O3, etc. Okay, this is the difference between the molecular formulae at that time and now. At that time, just like that, and now we are writing just like this type. Introduction to scientist. Dmitry Mendeleev was a professor in the St. Petersburg University. He made separate card for every known element. प्रत्येक माहीत असलेल्या एलिमेंटला एक सेपरेट कार्ड त्यांनी तयार केलं. शोईंग ॲट इट्स ॲटॉमिक मास, आणि त्याच्यावरती त्याचं ॲटॉमिक मास लिहिलं. हे अरेंज्ड द कार्ड्स इन अकॉर्डन्स विथ द ॲटॉमिक मासेस, आणि ते सर्व कार्ड जे आहेत त्याच्या ॲटॉमिक मासनुसार त्यांनी त्याची मांडणी केली. आणि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच रिझल्टेड इन द इन्व्हेन्शन ऑफ द पिरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स. आणि मग ही सगळी जी कार्ड आहेत ती ॲटॉमिक मासनुसार आणि त्याच्या प्रॉपर्टीनुसार त्यांनी मांडणी केली, आणि त्यातूनच मूलद्रव्याच्या आवर्त सारणीचा शोध नंतर लागला. थिंक अबाउट इट. देर आर सम व्हॅकंट प्लेसेस इन द मेंडेलीव्स पिरियडिक टेबल. In some of these places, the atomic masses are seen to be predicted. Enlist 3 of these predicted atomic masses along with their group and period. Now, 3 elements here, atomic mass. I written here atomic mass 44. बघूया आपण atomic mass 44 कुठं आहे बरं? This is atomic mass number 44. ओके, आता हे कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे? ग्रुप नंबर 3. ग्रुप नंबर 3. आणि कोणत्या पिरियडमध्ये आहे? पिरियड नंबर 4. बरोबर आहे का? हा पिरियड नंबर 4 आहे आणि हा ग्रुप नंबर 3 आहे. Now, the next, which is that I written here 72. 72. This is a 72. This is a group number 4. Group number 4 and period number 5. This is the second, and third I written here 100. Atomic mass number 100. You see here. Group number 7 and period number 6, just like that. This is the answer of the first question. Okay, now due to uncertainty in the names of some of the elements, a question mark is indicated before the symbol in the Mendeleev's periodic table. What are such symbols? आता काही एलिमेंट्सच्या समोर
सिम्बॉल्स काढलेले आहेत किंवा क्वेश्चन मार्क काढलेला आहे. आता या क्वेश्चन मार्कचा या ठिकाणी काय अर्थ होतो बरं? म्हणजे काही मूलद्रव्यांची नावे अनिश्चित असल्यानं त्यांच्या सिम्बॉलच्या मागं प्रश्नचिन्ह दाखवलेलं आहे. आता अशा संज्ञा नेमक्या कोणत्या आहेत? या ठिकाणी लिहिले मी YTDICEER and LA. These are some symbols you can see in this periodic table, Mendeleev's periodic table also. Okay, here which is the one question mark symbol is there. Then which is the second? Here one question mark symbol is there. Question mark symbol is there. Question mark symbol. Just like that. Why the question mark symbol is there? कारण त्या ठिकाणी काही मूलद्रव्यांची नावं अनिश्चित होती आणि म्हणून त्यांच्या सिम्बॉलच्या मागं आणि अशा प्रकारचे क्वेश्चन मार्क दिलेले आहेत. ठीक आहे. मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. याचे मेरिट काय आहेत? सायन्स इज अ प्रोग्रेसिव्ह. आता हे विज्ञान नेहमी कसं असतं? प्रगतिशील असतं. देर इज अ फ्रीडम इन सायन्स टू रिवाइज द ओल्ड इन्फॉर्मेशन बाय युजिंग मोर ॲडव्हान्स्ड मीन्स अँड मेथड्स. म्हणजे नवनवीन ज्या मेथड्स वगैरे आहेत, पद्धती आहेत, साधनं आहेत ती वापरायची आणि मग जुना जो निष्कर्ष आहे ती सुधारायचा. ही पूर्वी शास्त्रज्ञांनी जे सांगितलेलं आहे त्याच्यावरती अभ्यास करून त्याच्यावरती जर का जादाची माहिती असेल, नवी माहिती असेल तर ती रिवाइज करायची. बाय युजिंग मोर ॲडव्हान्स्ड मीन्स अँड मेथड्स ऑफ डुईंग एक्सपेरिमेंट्स. प्रयोग वगैरे करायचे आणि मग अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये सुधारणा करायला भरपूर संधी या विज्ञानामध्ये असते. दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सायन्स आर क्लिअरली सीन इन द मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये विज्ञानाची ही वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे दिसतात. While applying the law that the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. आपण हा जो लॉ बघितला ना, कोणता लॉ आहे? मूलद्रव्याची गुणधर्म त्याच्या अणुवस्तुमानाचे आवर्तीफल आहेत. To all the known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till then was not final, but it could change. म्हणजे त्या काळामध्ये जी मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला होता किंवा त्या मूलद्रव्यांची जी आपल्याला माहिती होती ती माहिती ही अंतिम नव्हती. त्याच्यामध्ये बदल होऊ शकतो. It could be changed. As a result of this, Mendeleev periodic table demonstrates the following merits. या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलचे जे मेरिट्स आहेत या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. आता हा जो मेंडेलिव्हचा पिरियडिक टेबल कशावरती डिपेंड्स आहे? प्रॉपर्टीज. पिरियडिक टेबल हा ॲटॉमिक मासवरती डिपेंड्स आहे. ॲटॉमिक मासच्या चढत्या क्रमाने या सगळ्या एलिमेंट्सची मांडणी केलेली आहे. तुम्ही जर बघितलं या ठिकाणी टेबलमध्ये तर ॲटॉमिक मास नंबर 1 आहे, 7 आहे, त्यानंतर 9.4 आहे, 11 आहे, 12 आहे, 14 आहे, 16, 19. according to the increasing order of the atomic masses. Okay, here the first merit, atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place. काही ॲटॉमिक मास मूलद्रव्यांची ॲटॉमिक मास जी होती ती रिवाइज केलेली आहेत. मी ती तपासलेली आहेत आणि ती दुरुस्त करण्यात आलेली आहेत. कशी दुरुस्त केली बरं? फॉर एक्झाम्पल, द प्रिव्हियसली डिटर्मिन्ड ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 14.09 was changed to the correct value 9.4. The old atomic mass of beryllium was 14.9,
but that atomic mass revised, corrected and written as 9.4 and beryllium was placed before boron. ओके, बोरॉनच्या आधी बेरिलियम लिहिलं गेलं. तुम्ही पिरियडिक टेबलमध्ये बघू शकता. हे त्याचं पहिलं वैशिष्ट्य होतं. काय बरं? ॲटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वॉज रिवाइज्ड सो ॲज टू गिव्ह देम प्रॉपर प्लेस. ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज 14.09 and changed as 9.4 and beryllium was placed before boron. या ठिकाणी मी निळ्या कलरने जे हायलाइट केलेलं आहे ते शब्द, ती वाक्ये महत्त्वाची आहेत. तेवढं जरी तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की या पहिल्या मेरिटमध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, आपण पुढे बघूया. सेकंड मेरिट ऑफ मेंडेलिव्ह पिरियडिक टेबल. मेंडेलिव्ह केप्ट व्हॅकंट प्लेसेस. काही मोकळ्या जागा त्यांनी आपल्या पिरियडिक टेबलमध्ये ठेवल्या. इन द पिरियडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन. त्यावेळेला काही मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला नव्हता. असं असतानाही त्यांनी काही रिक्त जागा त्या ठिकाणी ठेवल्या. 3 of these unknown elements were given the names इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम अँड इका सिलिकॉन. आणि त्याला त्यांनी नावं दिली. काय नावं दिली? जवळच्या ज्ञात मूलद्रव्यावरून त्यांनी नावं दिली. इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम अँड इका सिलिकॉन. ओके, फ्रॉम द नोन नेबर्स. जवळची जी इलेमेंट्स शोधली गेलेली होती त्यांची नावं होती. त्यानुसार त्यांनी अशा 3 व्हॅकंट प्लेसना नावं दिली. and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72. त्यांचे ॲटॉमिक मास सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. बोलो. Here they are given here. When elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. atomic mass जो वाढत गेलेला आहे त्यामध्ये एकसारखेपणा बघायला मिळत नाही. आणि त्यामुळं या 2 एलिमेंट्सच्या मध्ये अजून किती एलिमेंट्स शोधली जातील हे आपण निश्चित सांगू शकत नाही. फोर्थ, पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. आता हायड्रोजनचं स्थान हे निश्चित नाही. ओके, हायड्रोजन शोज सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन्स ग्रुप नंबर 7. किंवा आता या नव्या नियमानुसार, नव्या पद्धतीनुसार ग्रुप नंबर 17 आपण जर बघितलं तर त्यामध्ये हॅलोजन्स आहेत. तर त्याच्याबरोबर तो सिमिलॅरिटी दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्रोजन इज H2. हायड्रोजनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपण H2 असं लिहितो. आणि हॅलोजन फॅमिलीमध्ये, हॅलोजन्समध्ये जो क्लोरीन आहे त्याचा आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा लिहितो? Cl2 लिहितो. किंवा फ्लोरीन असेल तर फ्लोरीनचा आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला कसा लिहितो बरं? F2 असं लिहितो. Cl2, F2, Br2. These are the molecular formulae of the halogen family members. Okay, and there is a similarity here, H2, Cl2, etc. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals. आता alkali metals कुठे आहेत बरं? हे ग्रुप नंबर 1 मध्ये आहेत. बरोबर आहे का? त्यांच्याशी तो साम्य दाखवतो.
there is a similarity in molecular formula of compounds of hydrogen alkali metals formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen. That means hydrogen shows the similarity with halogens, and also hydrogen shows the similarities with alkali metals. म्हणजे हॅलोजन्स ग्रुप नंबर 17 मध्ये बघायला मिळतात आणि अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 मध्ये बघायला मिळतात. या दोघांच्याही प्रॉपर्टी सोबत तो सिमिलरिटी दाखवतो आणि त्यामुळं देर इज नो फिक्स पोझिशन फॉर हायड्रोजन. इथे आपण कंपाऊंड जर बघितली, कंपाऊंड्स ऑफ हायड्रोजन बघा बरं, HCl, H2O, H2S. कंपाऊंड्स ऑफ सोडियम हे बघितली तर NaCl, Na2O आणि Na2S, H2S, Na2S, H2O, Na2O, HCl, NaCl. A similarity in hydrogen and alkali metals. हा हायड्रोजन आहे आणि हा अल्कली मेटल आहे सोडियम. याच्यामध्ये अशा प्रकारे सिमिलरिटी आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर सिमिलरिटी इन हायड्रोजन अँड हॅलोजन्स. तर हा आहे हायड्रोजन, त्या हायड्रोजनचं मेटल बरोबर कंपाऊंड तयार झालं. सोडियम हा मेटल आहे NaH, आणि त्याचं नॉन मेटल बरोबर कंपाऊंड तयार झालं CH4. हे हायड्रोजनचं कंपाऊंड आहे, हे हायड्रोजनचं कंपाऊंड आहे, हे हायड्रोजनचं मेटल बरोबर कंपाऊंड, हे हायड्रोजनचं नॉन मेटल बरोबर कंपाऊंड. त्याचप्रमाणे क्लोरीन बघा बरं, क्लोरीनचा हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे Cl2. आता ह्या क्लोरीनचं कंपाऊंड विथ मेटल, कंपाऊंड ऑफ क्लोरीन with non-metal carbon, there is a similarity in hydrogen and halogens. हे हायड्रोजन आणि त्याचेही कंपाऊंड्स आहेत, हा हॅलोजन आहे त्याचेही कंपाऊंड्स आहेत. म्हणजे तो या हॅलोजन बरोबर देखील सिमिलॅरिटी दाखवतो आणि अल्कली मेटल्स बरोबर देखील तो सिमिलॅरिटी दाखवतो. Now use your brain power. Write the molecular formula of oxides of the following elements. By referring to the Mendeleev's periodic table. Molecular formula लिहायचे आहेत. ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ही एलिमेंट्स दिलेले आहेत, त्यांचे ऑक्साइड्स लिहायचे आहेत. आता याचा ऑक्साइड काय होईल बरं, सोडियमचं Na2O, ऑक्साइड ऑफ Si सिलिकॉन SiO2, ऑक्साइड ऑफ कॅल्शियम CaO, ऑक्साइड ऑफ कार्बन that is the carbon dioxide CO2. Write the molecular formula of the compounds of the following elements with hydrogen by referring to the Mendeleev's periodic table. Molecular formula of the compound of the following elements with hydrogen. आता हे कार्बन आहे, हायड्रोजन सोबत कंपाऊंड HBr. त्या ठिकाणी क्लोरीन आहे, हायड्रोजन सोबत कंपाऊंड HF. इथे ऑक्सिजन आहे, हायड्रोजन सोबत कंपाऊंड H2O. त्या ठिकाणी क्लोरीन आहे, हायड्रोजन सोबत कंपाऊंड HCl. त्या ठिकाणी नायट्रोजन आहे,
hydrogen सोबत compound NH3, just like that. Now we will study about the modern periodic table. त्याला आपण आधुनिक आवर्त सारणी असं म्हणतो. तर या ठिकाणी वरील भागामध्ये मी जे हायलाइट केलेला भाग आहे तो तुम्ही काळजीपूर्वक बघा. रिव्हिजन करताना तुम्ही हायलाइट केलेला फक्त भाग जरी वाचलात तरी तुमच्या बऱ्याच गोष्टी चांगल्या लक्षात राहतील. मॉडर्न पिरियडिक टेबल. The scientific world did not know anything about the interior of the atom. या विज्ञानातील विभागामध्ये जो ॲटम आहे त्याचे इंटेरियर अंतर्भाग किंवा अंतर्भागाविषयी शास्त्रज्ञांना माहिती फारशी नव्हती. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनचा शोध लागला. मेंडेलिव्ह पुट फॉर द पिरियडिक टेबल. ज्यावेळा मेंडेलिव्हनं हा पिरियडिक टेबल तयार केला तेव्हा शास्त्रज्ञांना या ॲटमच्या अंतर्भागाविषयी फारशी माहिती नव्हती. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सायंटिस्ट्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन ॲटम अँड द ॲटॉमिक नंबर. जेव्हा इलेक्ट्रॉनचा शोध लागला तेव्हा हे कंपॅरिझन सुरू झालं. रिलेशन कशामधलं रिलेशन? इलेक्ट्रॉन नंबर आणि ॲटॉमिक नंबर. आता आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन नंबर and is nothing but the atomic number of an element. Okay, the atomic number in Mendeleev's periodic table only indicated the serial number of the element. serial number नुसार जसा असावा त्या पद्धतीनं ॲटॉमिक नंबर ह्या मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलमध्ये आहे. In 1913, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiments done using X-ray tube that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of an atom of an element. हेनरी मोस्ले हे जे सायंटिस्ट होऊन गेले 1913 मध्ये, त्यांनी हे सांगितलं आणि त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला. एक्सरे ट्यूब वापरली आणि त्यांनी सांगितलं की ॲटॉमिक नंबर आपण हा जो लिहितो तो म्हणजेच की त्या ॲटमच्या न्यूक्लियसवरती असणारा तो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, किंवा ॲटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आणि या प्रोटॉनवरतीच पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि हे प्रोटॉन्स न्यूक्लियसमध्ये असतात. दिस revealed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. atomic mass पेक्षाही atomic number हा त्या कोणत्याही इलेमेंटची ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी असते. कारण ॲटॉमिक मास नंबर चेंज होऊ शकतो. मग अशा आपण बघितलं की आयसोटोपमध्ये हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास नंबर चेंज होऊ शकतो, पण हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर कधीही चेंज होत नाही. यू कॅन सी द आयसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ऑल्सो. आयसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ॲटॉमिक नंबर कॅन चेंज बट ॲटॉमिक मास नंबर विल नॉट बी चेंज. ओके, therefore atomic number is a most fundamental property of an element than that of the atomic mass. Accordingly, the statement of the modern periodic law was stated as follows. आणि मग त्यावरनं काय सांगितलं गेलं की मॉडर्न पिरियडिक लॉ काय आहे बरं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर atomic numbers.
मूलद्रव्याचे गुणधर्म ही त्याच्या अणु अंकाचे आवर्तीफल आहेत. त्याचे अणु क्रमांक ज्या पद्धतीने बदलत जातील तसं क्रमाक्रमानं त्याच्या प्रॉपर्टी देखील बदलत जातात. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल is a long form of the periodic table. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आपण लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल असं म्हणतो. The classification of elements resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic numbers. एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन कसं केलं बरं? मॉडर्न केलेलं आहे. मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये अकॉर्डिंग टू द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर्स. ॲटॉमिक नंबर म्हणजे अणुअंक. ॲटॉमिक नंबरच्या चढत्या क्रमाने त्याची मांडणी केलेली आहे. The properties of elements can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table formed on the basis of atomic numbers. मग त्यानंतर जेव्हा ॲटॉमिक मासच्या चढत्या ॲटॉमिक नंबरच्या नॉट मास ॲटॉमिक नंबरच्या चढत्या क्रमाने एलिमेंटची मांडणी केली तेव्हा त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याचा आपण चांगल्या प्रकारे अभ्यास करू शकलो. The modern periodic table is also called a long form of periodic table. Modern periodic table लाच आपण long form of periodic table असं म्हणतो. In the modern periodic table, the elements are arranged in accordance with their atomic number. Atomic number नुसार एलिमेंटची मांडणी केलेली आहे. As a result, most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear to be removed. आणि त्यामुळं मेंडेलीवच्या पिरियोडिक टेबलमध्ये जे काही ड्रॉबॅक होते, जे काही डिमेरिट्स होते ते बऱ्यापैकी या ठिकाणी कमी झालेले आहेत. हाऊएव्हर द ॲम्बिग्युइटी अबाउट द पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड. परंतु हायड्रोजनचं स्थान याबद्दलची जी संदिग्धता होती ती मात्र कायम राहिली. वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ an atom. आपण मागच्या इयत्तेमध्ये 9वीमध्ये एखाद्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहावं याबद्दल बघितलेलं आहे. त्या ठिकाणी एक एक्झाम्पल पण दिले, मी मुद्दाम घेतले बघा की द एलिमेंट सोडियम. टू सी हिअर एलिमेंट सोडियम, ॲटॉमिक नंबर 11 and the electronic configuration 281. That means the distribution of electrons in different orbits, that is actually the electronic configuration. Okay. Electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the cells. जी पद्धत की ज्या पद्धतीने आपण इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन करतो वेगवेगळ्या सेल्समध्ये, ऑर्बिटमध्ये अराउंड द न्यूक्लियस इज डिटर्मिन्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, अँड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ॲटम इज द सेम ॲज द ॲटॉमिक नंबर. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is equal to, that is mean by atomic number of that particular element. The relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen in the modern periodic table. हे जे रिलेशन आहे ॲटॉमिक नंबर एलिमेंटचा आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये दिसून येतं. त्याच्यामधला जो संबंध आहे तो आपल्याला दिसून येतो. स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. आता मॉडर्न पिरियोडिक टेबलचं स्ट्रक्चर कसं आहे? मॉडर्न पिरियोडिक टेबल तुम्हाला पुढच्या भागामध्ये बघायचं आहे. हा मॉडर्न पिरियोडिक टेबल आहे बरं का. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे? त्यामध्ये काही हॉरिझॉन्टल रोज आहेत, त्यानंतर व्हर्टिकल हे आहेत हॉरिझॉन्टल रोज, व्हर्टिकल कॉलम्स आहेत, व्हर्टिकल कॉलम्सना ग्रुप म्हणायचं, हॉरिझॉन्टल रोज आहेत त्यांना पिरियड म्हणायचं. व्हर्टिकल कॉलम्स 18 आहेत आणि हॉरिझॉन्टल रोज किती 7 आहेत. तर याबद्दलची माहिती
आपल्याला आत्ता बघायची आहे. Structure, actually the structure of modern periodic table. Modern periodic table contains 7 horizontal rows. Seven horizontal rows called periods. आडवी जी रकाने आहे ते 7 आहे, त्यांना आपण पिरियड असं म्हणतो. त्यांना 1 ते 7 असं नंबर दिलेले आहेत. 18 व्हर्टिकल कॉलम्स, उभे रकाने किती आहेत? 18 आहेत. त्यांना काय म्हणायचं? ग्रुप्स असं म्हणायचं. The arrangement of the periods and groups results into formation of boxes. आडवी आणि उभी रकाने तयार केल्यामुळं बॉक्सेस तयार झाले, छोटे छोटे बॉक्सेस तयार झाले. ॲटॉमिक नंबर्स आर सिरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस. आणि त्या बॉक्सच्या वरच्या टोकाला ॲटॉमिक नंबर लिहिलेला आहे. ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू द प्लेस ऑफ वन एलिमेंट. प्रत्येक बॉक्स म्हणजे एक एलिमेंट. या ठिकाणी आपण बघू शकतो. These are horizontal rows named as periods. These are vertical columns known as groups. And these are boxes. This is one box, this is second box, this is third box, and these are symbols of elements. And here 1, here 3, here 4, 11, 12. These are the atomic numbers of elements. Okay, here atomic number 1, atomic number 2, atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, according to the increasing order of their atomic numbers. We are classifying all the elements in modern periodic table. There are 118 boxes in the periodic table, including 2 series. 2 series पण आहेत बरं का. It means that there are 118 places for elements in the modern periodic table. 118 छोटे बॉक्स तयार झालेले आहेत. Very recently formation of a few elements was established experimentally, and thereby the modern periodic table is now completely filled. काही मूलद्रव्ये ही नव्यानं निर्माण केलेले आहेत आणि अशा प्रकारे संपूर्ण 118 एलिमेंट्सचा आता शोध लागलेला आहे. The entire periodic table is divided into 4 blocks. आता हा जो periodic table आहे, horizontal rows and vertical columns यांनी तयार झालेला modern periodic table, याची 4 ब्लॉकमध्ये विभागणी केलेली आहे. Which are those? S block, P block, D block, F block. कुठे आहेत नेमके हे ब्लॉक बघूया. You see here S block, P block, D block, and here below this periodic table F block. S block कशाने तयार झाला? ग्रुप नंबर 1 and group number 2. P block कशाने तयार झाला? ग्रुप नंबर 13 to 18. P block. D block कशाने तयार झाला? ग्रुप नंबर 3 to group number 12. And lastly, how the F block made? F block from lanthanide series and actinide series. Formation of F block here. समजलं का हे ब्लॉक कसे आहेत आणि ब्लॉकनुसार रचना कशी केलेली आहे. आता यामध्ये अजून काही गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत.
ट्रान्झिशन एलिमेंट्स कुणाला म्हणायचं? डी ब्लॉकमध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात. डी ब्लॉक एलिमेंट्स नोन ॲज ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. आणि त्या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये एक झिगझॅग लाईन आपल्याला बघायला मिळते. आता झिगझॅग लाईन कुठली आहे बरं, आपण बघूया. इथं बघा, ही झिगझॅग लाईन आहे मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये. आपल्याला लाईन जी दिसते झिगझॅग लाईन. त्या झिगझॅग लाईनवरती जी एलिमेंट्स आहेत त्या ठिकाणी सिलिकॉन, आर्सेनिक ही जी आहेत ही कशी आहेत? मेटेलॉइड्स आहेत. त्याला आपण धातू सदृश असं म्हणतो. त्यानंतर याच्या उजव्या बाजूला राईट साईडला कुठली एलिमेंट्स आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. ही सगळी कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, सल्फर, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सेलेनियम, फॉस्फरस, आयोडीन, क्रिप्टॉन ही सगळी नॉन मेटल्स आहेत. आणि याच्या डाव्या बाजूला, या झिगझॅग लाईनच्या डाव्या बाजूला सगळे मेटल्स आहेत. समजलं का? हे सगळे मेटल्स आहेत. सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, रुबिडियम, स्टॉन्शियम, ओके, कोबाल्ट, आयर्न, मॅंगनीज, मॅग्नेशियम, कॉपर, झिंक, ऑल दीज आर मेटल्स. म्हणजे झिगझॅग लाईनवरती असणारे मेटेलॉइड्स. देन राईट साईड नॉन मेटल्स अँड लेफ्ट साईड metals, metal elements. Okay, now I want to tell you here the position of elements in the periodic table. Use your brain power. इथं बघा, फर्स्ट क्वेश्चन, how is the problem regarding the position of cobalt and nickel in Mendeleev's periodic table resolved in modern periodic table. जी मेंडेलिव्हच्या पिरियडिक टेबलमध्ये याची पोझिशन निश्चित नव्हती. पोझिशन निकेल आणि कोबाल्ट, कारण या दोघांचा जो ॲटॉमिक मास नंबर आहे तो सेम आहे बघा, आहे का? मग इथं मात्र काय झालं होतं बघा, की ग्रुप नंबर 9 and 10, ग्रुप नंबर 9 आणि 10 मध्ये त्यांना ठेवलेला आहे. तुम्ही मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये बघू शकता. सेकंड क्वेश्चन, हाऊ डिड द पोझिशन ऑफ क्लोरीन, ॲटॉमिक नंबर 17, ॲटॉमिक मास नंबर 35 अँड क्लोरीन ॲटॉमिक मास नंबर 37, या दोन्हींचा या ठिकाणी ॲटॉमिक मास नंबर 35 एकाचा आहे आणि दुसऱ्या ॲटमचा ॲटॉमिक मास नंबर 37 आहे. आता मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये काय झालेलं आहे नेमकं, तर मॉडर्न पिरियडिक टेबल हा ॲटॉमिक मासवरती डिपेंड्स नाही. तर मॉडर्न पिरियडिक टेबल हा ॲटॉमिक नंबरनुसार तयार केलेला आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी या दोन्ही क्लोरीन ॲटमचा ॲटॉमिक नंबर 17 आहे, 17 आहे. देअरफॉर क्लोरीन इज प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 17. थर्ड क्वेश्चन, can there be an element with atomic mass 53 or 54 in between the two elements chromium and magnesium? आता क्रोमियमचा ॲटॉमिक मास नंबर 52, 52 आणि मॅग्नेशियमचा, मॅंगनीजचा 55. या दोन्हींच्या मध्ये अजून काही एलिमेंट्स आहेत का? या दोन्हींच्या मध्ये नाहीत, कारण क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 24 आणि मॅंगनीजचा आहे 25. देर इज नो एनी एलिमेंट इन बिटवीन दीज टू. नंबर 4, what do you think, should hydrogen be placed in group 17 of halogens or group 1 of alkali metals in the modern periodic table? हा जो हायड्रोजन आहे, आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये हायड्रोजनला कुठं ठेवावं असं तुम्हाला वाटतं? हॅलोजनच्या गणामध्ये म्हणजे ग्रुप नंबर 17 मध्ये ठेवायचं का अल्कली मेटल म्हणजे ग्रुप नंबर 1 मध्ये ठेवायचं? तर तुमच्या मते तुम्हाला काय वाटतं असा प्रश्न आहे. देअर इज नो फिक्स पोझिशन फॉर हायड्रोजन. दिस इज माय ओपिनियन, माय आन्सर. Okay, now I want to stop this lecture here, and the next part of the
chapter we will discuss in my next lecture. तोपर्यंत तुम्ही झालेल्या भागावरच्या नोट्स आणि जे हायलाइट्स केलेले जे पॉईंट्स आहेत ते काळजीपूर्वक बघायचे आहेत आणि काही शंका असतील तर तुम्ही मला सांगायचे आहेत.